Welcome to this program. Today we are going to discuss about the second part of the thermodynamics, first law of thermodynamics. It is a very important statement, also it is a very beautiful statement. Thermodynamics ரொம்ப ஒரு அழகான ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics, the energy can be neither created nor destroyed. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எனர்ஜியை உருவாக்கவும் முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. அப்போ உலகத்தில் எனர்ஜி இருக்குது, அப்போ கடவுள் இருக்கிறாருங்கிறதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் இதுதான். த எனர்ஜி கேன் பி நெய்தர் கிரியேட்டட் நாட் டெஸ்ட்ராய். முக்கியமான ஸ்டேட், எனர்ஜி கேன் பி நெய்தர் கிரியேட்டட் நாட் டெஸ்ட்ராய். எனர்ஜியை உருவாக்கவும் முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. அப்போ என்ன செய்ய முடியும்? The energy, second statement, the energy may change from one form into another form and the total energy of the system always remains unchanged. அப்போ எனர்ஜியை ஒரு ஃபார்மில் இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், மாற்றலாம். இப்போது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை எதா மாற்றனா லைட் எனர்ஜியை மாற்றலாம். அப்போ சோலார் எனர்ஜி இருக்குது, அதை எதா மாற்றலாம், எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மாற்றலாம். இப்படி ஒரு எனர்ஜியை ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு அனதர் ஃபார்ம். அந்த கண்டிஷன் த டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். இதுதான் ரெண்டாவது அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எ ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். அப்போ ரெண்டு விதத்தில் சொல்கிறோம். த எனர்ஜி கேன் பி நெய்தர் கிரியேட்டட் நாட் டெஸ்ட்ராய்ட். And the another statement is the energy may change from one form into another form and the total energy of the system always remains unchanged. These are two different statements for first law of thermodynamics. This we mathematically represent paper. Mathematical statement for this law, first law of thermodynamics. dE, the change in the internal energy, that will be equal to Q minus W. Q is amount of heat absorbed by the system, W is work done. The W க்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு, P into dV. அதுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணா dE is equal to Q minus P into dV. அப்போ இந்த ரெண்டு ஒன்று தான். இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், Wக்கு பதிலாக P into dV போட்டிருக்கோம். அப்போ dE is equal to Q minus P into dV. இதே கேபிட்டல் ஃபார்மில் சொன்னால் டெல்டா E is equal to Q minus W. அதே தான். Delta E is the change in the internal energy. Q is the amount of heat absorbed by the system minus W is the work done. இதே work done க்கு பதிலா P into delta V போட்டா delta E will be equal to Q minus P into delta V. Another term that is called internal energy. இதை E னு denotate பண்றோம். Each substance is associated with a certain amount of energy is known as internal energy. ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி இருக்கும். that energy we call as internal energy. The internal energy எதுக்கு ஈக்குவல்னா the sum of potential energy and kinetic energy. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸினுடைய அல்லது ஒரு பொருள், ஒரு பார்ட்டிகிள் உடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கினெட்டிக் எனர்ஜியும் கூட்டினா கிடைக்கக்கூடியது தான் இன்டர்னல் எனர்ஜி. இது எதை பொறுத்துனா it varies with the temperature, volume, pressure and chemical composition. இந்த நாளையும் பொறுத்து என்ன செய்யும், மாறும். அப்போ மூணு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது every substance is associated with the amount of energy is known as internal energy. Internal energy is equal to kinetic energy plus potential energy and it is varies with the temperature, volume, pressure and chemical composition. அடுத்து change in the internal energy எப்படி எழுதலாம்னா delta E will be equal to E2 minus E1. E2 ங்கிறது என்னது, internal energy in the final state. E1 ங்கிறது என்னது, internal energy in the initial state. அப்போ அந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் delta E. அப்போ இது எதை பொறுத்து இருக்கு, difference in the internal energy depends upon the energy in the final state and the energy in the initial state. இனிஷியல் ஸ்டேட்டையும் ஃபைனல் ஸ்டேட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். அப்போ அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் ஏ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். அப்போ அக்கார்டிங் டு ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் நமக்கு அதே தெரியும். டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு Q minus W. Q is the heat change or heat absorbed by the system. W work done, அது W equal to P into delta V, இதுவும் தெரியும்.
Therefore, delta E will be equal to Q minus P into delta V. If the volume is constant, na delta V வந்து 0 ஆயிரும். அப்போ P into delta V will be equal to 0 னா delta E at constant volume that will be equal to Q at constant volume. Q ங்கிறது தெரியும், heat change or amount of heat absorbed. This is another important point. Next is enthalpy. Enthalpy की definition என்ன? Enthalpy is denoted by H. That will be equal to E plus PV. E ங்கிறது internal energy, P into V ங்கிறது work done, P ங்கிறது pressure, V ங்கிறது volume. It is also a state function. ஏன்கேட்டா it depends upon H initial and final state of the system. Therefore, it is a state function and it depends upon pressure, volume, temperature and concentration. அப்போ இது எதை பொறுத்து மாறும்னா P பொறுத்து, V பொறுத்து, T பொறுத்து and concentration. அப்போ delta HPங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் H2 minus H1. Therefore, it is a state function. அப்போ அந்த 3 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க. Hங்கிறது E plus PV. Second, it is a state function. 3, it depends upon pressure, volume, temperature and concentration. இதுதான் enthalpy. அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், delta Hக்கும் delta Eக்கும் என்ன ரிலேஷன்? Dou H will be equal to dou E plus P into delta V. That is the relation. அதாவது delta H ங்கிறது the heat constant of the reaction at constant pressure. Delta E ங்கிறது the heat constant, the enthalpy, the internal change in the internal energy at constant volume. இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா P plus delta V க்கு ஈக்குவல். Delta V ங்கிறது change in the volume. அப்போ at constant pressure, முக்கியமான equation, at constant pressure delta H will be equal to delta E plus P into delta V. இது எதிலிருந்து கொண்டு வரணும் ஞாபகம்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம், H is equal to E plus PV. pressure வந்து கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும்போது change in the enthalpy delta H will be equal to delta E plus P into delta V. molar heat capacity at constant pressure. இதை எப்படி denoted பண்ணுறோம்னா CP denoted பண்ணுறோம். It is denoted as CP. நல்லே ஆச்சுங்க, molar heat capacity at constant pressure. கவனிங்க, enthalpy is the function of pressure and temperature. enthalpy எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? ப்ரெஷரையும் டெம்பரேச்சரையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ இந்த enthalpy-யை டெம்பரேச்சருக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் வச்சுக்கிறோம். dou H by dou T, அதாவது சேஞ்ச் இன் enthalpy with respect to change in temperature. The temperature எது கான்ஸ்டன்ட்? ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட். that will be equal to CP. Hம் QP ஈக்குவல், அதாவது QP by DT ன்னு சொல்லலாம், அல்லது dou H by dou T at constant pressure will be equal to CP. CP is the molar heat capacity of gas at constant pressure, and it can be defined as the amount of heat required to raise the temperature of the 1 mole of the substance at constant pressure through 1 degree. 1 degree ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஹீட் தேவைப்படுதோ that is we call as CP. ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். சிம்பிளாக வச்சுக்கணும்னா CP will be equal to dou H by dou T at constant pressure. இது நமக்கு தேவைப்படும். அதுக்கடுத்து molar heat capacity at constant volume. இது வந்து CV, constant volumeங்கிறதால CV. இது வந்து எது ஈக்குவல்? dou E by dou T at constant volume. அதாவது internal energy is the function of volume temperature. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், enthalpy is the function of pressure and temperature. அதனால internal energy is the function of volume temperature. இப்போ வால்யூமை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம். E வந்து with respect to temperature differentiate பண்ணுறோம். dou E by dou T எது கான்ஸ்டன்ட்? வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட். that will be equal to CV. அதே தான், CV is the molar heat capacity at constant volume. It can be defined as the amount of heat required to raise the temperature to 1 mole of the gas at constant volume through 1 degree. 1 degree 1 mole of substance க்கு 1 degree ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் அப்சர்வ் ஆகுதோ at constant volumeல, that is we call as CV. அப்போ CVக்கு சிம்பிளாக வச்சுக்கணும் dou E by dou T at constant volume. CPனா dou H by dou T at constant pressure. இப்போ இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் என்ன? CPக்கும் CVக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன? the relationship between CP and CV. CP என்ன சொல்லியிருக்கோம்?
the change in enthalpy with respect to temperature at constant pressure. இது Cp. இதே மாதிரி Cv என்ன சொல்றோம்? Change in the internal energy with respect to temperature at constant volume. இது Cv. இந்த ரெண்டுக்குள்ள relation Cp minus Cv is equal to R. R is the gas constant. அப்ப Cp வேல்யூல இருந்து Cv வேல்யூவை கழிச்சா R வரும். இப்போ உதாரணத்துக்கு Cp வந்து 3/2R, Cv வந்து 1/2R. 3/2R ல இருந்து 1/2R கழிச்சா என்ன வரும்? R வரும். This is the relation. Cp க்கும் Cv க்கும் உள்ள relation Cp minus Cv equal to R. அதுக்கடுத்து Hess law of constant heat summation. இது very important. அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்கும்போது எவ்வளோ ஹீட் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதே தான் அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்பில் நடந்தாலும் உருவாக்கக்கூடிய சேஞ்ச் வந்து சேமாக இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ரியாக்ஷன் எடுத்துங்க A to B, இது வந்து B. இந்த ரியாக்ஷன் ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்கலாம், A to B இது ஒரு ஸ்டெப். இதே இது மூணாக நடக்கலாம், A to C, C to D and D to B. இது வந்து மூணு ஸ்டெப்பு, இது வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம். இதை சிம்பிளாக ஒரு சைக்கிளுக்கு வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு let us consider this cycle. இப்போ A வந்து Cயாக கன்வெர்ட் ஆகுது. the amount heat change எவ்வளவுனா Q1. C வந்து Dயாக மாறுது, அதுக்கு ஹீட் சேஞ்ச் எவ்வளவு? Q2. Dங்கிறது Bயாக மாறுது, அதுக்கு ஹீட் சேஞ்ச் எவ்வளவு? Q3. A வந்து Bயாக மாறுச்சுன்னா the heat energy change வந்து Q. the Q வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா Q1 plus Q2 plus Q3 இந்த மூணையும் கூட்டுறதுக்கு சமம். ஒன் ஸ்டெப்பில் எவ்வளோ ஹீட் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுதான் இந்த மூணு ஸ்டெப்லேயும் நடக்கக்கூடிய ஹீட் சேஞ்சுக்கு தகும். சம் ஆஃப் தி Q1 Q2 plus Q3. அப்போ Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. that is we call as Hess law of summation of energy. இப்போ எக்ஸாம்பிளை பார்த்தா தெரியும். இப்போ C plus O2 CO2 இது ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ், அதாவது Q அதுதான் நம்ம டெல்டா ஹெச்னு சொல்கிறோம். minus 393.7 kilojoules per mole. ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்கும்போது அதனுடைய என்தால்பி வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா minus 393.7 kilojoule per mole. இப்போ இதே ரியாக்ஷனை ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நடத்துகிறோம். எப்படி? C plus half O2 CO, முதல்ல CO மாற்றுறோம். CO plus half O2 will give CO2. இப்போ ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நடக்குது. ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனுக்கு H1 எவ்வளவு? minus 110.4 kilojoules per mole. செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு டெல்டா H2 வந்து minus 283.3 kilojoules per mole. அக்கார்டிங் டு Hess law என்ன இருக்கணும்? டெல்டா H will be equal to டெல்டா H1 plus டெல்டா H2. இப்போ H1 இது, H2 இது, இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா 393.7 Kelvin வரும். That is verified by taking simple example of C plus O2 CO2. In this value delta H will be equal to delta H1 plus delta H2. This is known as a very good example for Hess law of summation. அடுத்து the relationship between delta H and delta E. delta Hங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், the heat of the reaction at constant pressure. delta Eங்கிறது the heat of the reaction at constant volume. இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் என்ன? delta H will be equal to delta E plus delta N into RT. Rங்கிறது gas constant, Tங்கிறது temperature. இந்த delta N தான் முக்கியம். And here you have to consider the number of gaseous moles of the product. என்ன gaseous moles இருக்கோ அதை மட்டும்தான் எடுக்கணும். The number of moles of gaseous reactant. reactantல gaseous moles எடுக்கணும். அப்போ இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் delta N. The number of moles of gaseous product minus the number of moles of gaseous reactant. அப்போ இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்தவரையில், ஈக்குவேஷனை பொறுத்தவரையில் டெல்டா H வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்? delta E plus delta N into RT. For example, exothermic reaction இருந்ததுன்னா the value of delta H and delta E are negative. delta H னுடைய வேல்யூவும் delta E னுடைய வேல்யூவும் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். அதே மாதிரி டெல்டா ஹெச்சும் டெல்டா இயும் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். அப்போ எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷனுக்கு the value of delta H and delta E are positive. அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கேள்வி வைக்கலாம். எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனுக்கு delta H delta E are negative. எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷனுக்கு delta H and delta E are positive.
அடுத்து important equation, Kirchhoff's equation, and it is very useful to calculate the enthalpy of the reaction, temperature dependent of delta H. The heat of the reaction is given by, அதுக்கு formula என்ன, enthalpy of the product HP minus enthalpy of the reactant. இதை differentiate பண்ணி integrate பண்ணா you will get one equation. That equation we call as Kirchhoff equation. இந்த equationக்கு பேர் தான் Kirchhoff equation. Delta H2 will be equal to delta H1 plus delta Cp D2 minus T1. Delta H2 ங்கிறது என்னது, enthalpy at higher temperature T2. Delta H1 ங்கிறது the enthalpy at lower temperature T1. Delta Cp heat capacity உடைய difference. T2 ங்கிறது higher temperature, T1 ங்கிறது lower temperature. This equation is known as Kirchhoff's equation. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்னன்னா delta H1 delta Cp D2 T1 தெரிஞ்சதுன்னா எதை கண்டுபிடிக்கலாம், delta H2 கண்டுபிடிக்கலாம். அதாவது enthalpy of the reaction at higher temperature can be determined by using this simple equation. That equation is called Kirchhoff equation. Temperature dependent of delta H, very very important. அடுத்து second law of thermodynamics, இதுக்கு 6 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று, it is impossible to construct a machine working in a cycle which can convert heat completely into equivalent work of amount without producing changes elsewhere. அதாவது ஒரு மிஷினை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாதுன்னா எல்லா ஹீட்டையும் ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்காக மாற்ற முடியாது. இப்போ ஃபஸ்ட் லாவுக்கும் செகண்ட் லாவுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட். ஃபஸ்ட் லாவில் என்ன சொன்னோம், த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்சர்வ் பை தி சிஸ்டம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்ட்டிங் டு ஒர்க். இங்கே செகண்ட் லாவில் என்ன சொல்கிறேன்னா அது நடக்காது. இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ மிஷின். ஒரு மிஷினை உருவாக்க முடியாது. எப்படி, த ஹீட் கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்ட் இன் டு ஒர்க். ஒரு ஹீட்டை கம்ப்ளீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. அது எப்போ நடக்கும்னா வித்தவுட் ப்ரொடியூசிங் சேஞ்சஸ் எல்ஸ்வேர், எந்த சேஞ்சும் பண்ணாமல் முடியாது. இதுதான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட், it is impossible to convert the heat energy completely into equivalent work. அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் முக்கியம், all spontaneous process are irreversible. Spontaneous process என்ன, வேகமாக நடக்கும். எது வேகமாக நடக்கும் அது irreversible. Irreversible ப்ராசஸுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், all natural process are irreversible. இதுதான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். The third statement, in a reversible process the entropy changes of the substance and the surrounding taken together remains constant. அதாவது சிஸ்டத்தில் என்ட்ரோபி எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, அதோட சரௌண்டிங்கில் என்ட்ரோபி எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு. In an irreversible process it increases, delta is greater than or equal to 0. irreversible ப்ராசஸ்க்கு என்ட்ரோபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்க, the entropy change in the system plus the entropy change in the surrounding என்ன remains constant. irreversible processக்கு the delta S increases greater than 0. அதுக்கடுத்து, in a reversible process the free energy change delta G of the system and the surrounding taken together remains constant. சிஸ்டத்தில் மாறக்கூடிய ஃப்ரீ எனர்ஜியும் சரௌண்டிங்கில் மாறக்கூடிய ஃப்ரீ எனர்ஜியும் கூட்டினா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். எப்போ, ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸில். irreversible ப்ராசஸில் இட் டிக்ரீசஸ், ஃப்ரீ எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். டெல்டா ஜி லெஸ் தென் 0, தட் இஸ் தி ஃபோர்த் ஸ்டெப். த ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ப்ளஸ் த ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் தி சரௌண்டிங் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அது முக்கியம். ஆனால் irreversible ப்ராசஸுக்கு டெல்டா ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். டெல்டா எஸ் வந்து இன்க்ரீசஸ், டெல்டா ஜி டிக்ரீசஸ். All irreversible heat engine working between the two given temperature will have the same efficiency. எல்லா ரிவர்சிபிள் ஹீட் என்ஜினும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சருக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா அதனுடைய எஃபிஷியன்சி வந்து சேமாக இருக்கும். ரெண்டு டெம்பரேச்சர் எந்த மிஷினாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸுக்கு இடையில் ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா அதனுடைய எஃபிஷியன்சி வந்து சேம். இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, எஃபிஷியன்சி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி சோர்ஸ் அண்ட் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி சிங்க். ஒன்று வந்து சோர்ஸினுடைய டெம்பரேச்சர், இன்னொன்று சிங்கினுடைய டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுனால
அதனுடைய எஃபிஷியன்சி வந்து ஒன்றா இருக்கும். அப்போ ஃபிஃப்த் ஸ்டேட்மெண்ட், ஆல் ரிவர்சிபிள் ஹீட் என்ஜின் ஒர்க்கிங் பிட்வீன் தி கிவன் டூ டெம்பரேச்சர் will have the same efficiency. எல்லா ரிவர்சிபிள் என்ஜினுக்கும் the efficiency வந்து சேமாக இருக்கும். All reversible heat engine working between the given two temperature will have the same efficiency. Or it is impossible to convert all heat completely into work. எல்லா ஹீட்டையும் எதாவது மாற்ற முடியாது, ஒர்க்காக மாற்ற முடியாது. இது ஆறாவது ஸ்டேட்மெண்ட். இதுதான் சிக்ஸ்த் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். இதை தெரிஞ்சு வச்சுங்க, இதிலிருந்து எப்படின்னாலும் கேட்கலாம். அதே மாதிரி efficiency of the heat engine depends upon the temperature of the source and sink. ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். therefore it does not depends upon the working substance and design of the engine. working substance பொறுத்தோ design of the engine பொறுத்தோ efficiency கிடையாது. அப்போ efficiency எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா the temperature of the source and the temperature of the sink. இதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது efficiency. efficiency will be equal to W by Q. அதாவது ஒர்க் டன்னையும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்சார்ப் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பும் கிடைச்சதுன்னா எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கலாம். அல்லது T2 மைனஸ் T1 பை D2. T2ங்கிறது ஹையர் டெம்பரேச்சர், T1ங்கிறது லோயர் டெம்பரேச்சர் பை T2 we can calculate the efficiency. இந்த ஃபார்முலா வந்து முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது. The efficiency depends upon the temperature of the source and the sink. Where here the W is the total work done by the engine and Q is the amount of heat absorbed in the first step. T1 and T2 and T1 are the temperature of the sources and sink respectively. அப்போ the efficiency யூஸ் பண்ணி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். எஃபிஷியன்சிக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா, ஒன்று வந்து W by Q, இன்னொரு ஃபார்முலா T2 மைனஸ் T1 by 2. பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சின்னு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை, இது வரக்கூடிய வேல்யூவை 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்போ T2 மைனஸ் T1 பை T2 0.27 வருதுன்னு வச்சுங்க. அதை 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளவு? 27%. இப்போ வரக்கூடிய வேல்யூவை 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுதான் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி. ரெண்டும் கேட்கலாம், எஃபிஷியன்சியும் கேட்கலாம், பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சியும் கேட்கலாம். அதனால் 6 ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எஃபிஷியன்சி ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்லேருந்து நிறைய கேள்வி என்ன செய்யலாம், ஒர்க் பண்ணலாம். அதேமாதிரி எஃபிஷியன்சியை வச்சும் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். பின்னால் ப்ராப்ளம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். என்ட்ரோபி. த சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ரோபி ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் டிஃபைன் அஸ் இன்டெக்ரல் ஆல் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹீட் சேஞ்சஸ் டிவைடட் பை அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர். ஒன்றும் இல்லை, Q டிவைடட் பை T சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதுதான் டெல்டா இஸ். த சேஞ்ச் இன் தி என்ட்ரோபி எதுக்கு சொன்னால் Q ரிவர்சிபிள், எவ்வளோ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சர்வ் ஆகிருக்கோ அதை அந்த டெம்பரேச்சரால் வகுக்கணும். இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து கெல்வின். இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸாக இருந்ததுன்னா Q irreversible by T is less than 0. இது முக்கியம். அதே மாதிரி irreversibilityல efficiency is less than 1. For an engine working irreversibly, engine வந்து irreversible ஒர்க் பண்ணுச்சுன்னா அதனுடைய efficiency வந்து less than 1. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், all heat cannot be completely converted into work. அப்போ efficiency ஒன்றா இருக்க முடியாது. அப்போ efficiency வந்து always less than 1. செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸே அதான். என்ன efficiency of the all heat cannot be converted into work. இது ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். எல்லா எனர்ஜியும் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ எஃபிஷியன்சி என்ன இருக்க முடியாது, ஒன்றா இருக்க முடியாது. இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் 1. இதை நல்லா ஞாபகிச்சுங்க. அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியம் யூனிட் ஆஃப் என்ட்ரோபி. இதுக்கு 3 யூனிட் இருக்குது. முதல் யூனிட் வந்து கேலரி பெர் டிகிரி அல்லது EU என்ட்ரோபி யூனிட் ஆர் ஜூல்ஸ் பெர் கெல்வின். இது ரிப்பீட்டடாக எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். யூனிட் ஆஃப் என்ட்ரோபி, கேலரி பெர் டிகிரி, என்ட்ரோபி யூனிட், ஜூல்ஸ் பெர் கெல்வின். இந்த 3 தான் என்ட்ரோபியின் யூனிட். இதை நோட் பண்ணிடுங்க. Next, we are going to discuss about the entropy changes for 3 different processes. The first process is called isothermal process. Isothermal process க்கு temperature வந்து constant. அப்போ delta S T will be equal to 2.303 nR T வராது, nR log V2 by V1.
in terms of volume. இதே in terms of pressure சொன்னால் P1/2 P2 ஏன்னா வால்யூமும் ப்ரெஷரும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்போ இங்கே V2/V1 வந்தால் இங்கே P1/P2. அப்போ இது என்ட்ரோபி சேஞ்ச் ஃபார் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம். இது ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ்க்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர். அப்போ டெல்டா எஸ் ஃபார் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு 2.303 NR log V2/V1 அல்லது 2.303 NR log P1/P2. நல்ல கவனிச்சுங்க, T வராது. ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ்னா ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட். ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்னா CP வரணும். 2.303 NCP log T2/T1. ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ்னா வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் டெல்டா SV. அப்போ CV வரணும். 2.303 into NCV log T2/T1. இதுதான் மூணு ப்ராசஸுக்கும் என்ட்ரோபி சேஞ்சை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா. இதுவும் அடிக்கடி கேட்டிருக்கான். தென் என்ட்ரோபி சேஞ்சஸ் ஃபார் எவாப்ரேஷன் ஆஃப் 1 mole ஆஃப் எ லிக்விட் இன்டு வேப்பர். இப்போ 1 mole ஆஃப் லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறிச்சுன்னா அதனுடைய என்ட்ரோபி சேஞ்ச் என்ன? அதான் டெல்டா SV தட் ஈக்குவல் டு டெல்டா HV/dP. டெல்டா HVங்கிறது என்னது? ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். டிபிங்கிறது என்ன? பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி லிக்விட். அப்போ இதில் என்ட்ரோபி சேஞ்ச் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா டெல்டா HV/dP. இது முக்கியம். இதை பேஸ் பண்ணி அடிக்கடி ப்ராப்ளம் வரும். அதுக்கடுத்து என்ட்ரோபி சேஞ்ச் ஃபியூஷன் ஆஃப் 1 mole ஆஃப் சாலிட். இப்போ ஐஸ் வந்து லிக்விடாக மெல்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. 1 mole ஆஃப் சாலிடுங்கிறது ஐஸ். அதுக்கு என்ன? டெல்டா SF will be equal to டெல்டா HF/TM. TMங்கிறது மெல்டிங் பாயிண்ட். இது டெல்டா Hங்கிறது ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன். TMங்கிறது என்னது? மெல்டிங் பாயிண்ட். அப்போ ஒரு லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறுச்சுன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா டெல்டா HV/dP. ஒரு சாலிட் வந்து லிக்விடாக மாறுச்சுன்னா என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வந்து டெல்டா HF/TM. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம். இது ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க.